તો હાલ એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે, તેના ઉપર પણ નજર કરી લઈએ। ભાજપે જાહેર કરી છે પ્રભારીઓની યાદી। આ વચ્ચે તમને જણાવી દઈએ કે ગુજરાતના પ્રદેશ પ્રભારી બન્યા છે તરુણ ચુગ। આ વચ્ચે જગદીશ ઈશ્વરભાઈ પટેલ બન્યા છે સહપ્રભારી। જે પ્રમાણે સતત વાતો થઈ રહી હતી અને તેને જ લઈને હવે યાદી જે પ્રમાણે જાહેર કરવામાં આવી છે, કારણ કે છેલ્લા ઘણા સમયથી સતત ચિંતન થઈ રહ્યું હતું અને ત્યારબાદ હવે અંતિમ નામો પર જ્યારે મહોર લાગવાની હતી ત્યારે લઈને હવે બે નામો સામે આવ્યા છે। ભાજપે જે પ્રમાણે પ્રભારીઓની યાદી જાહેર કરી છે, આવનારા સમયમાં એક તરફ ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને પણ આ જે જવાબદારી છે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે અને બીજી તરફ જગદીશ ઈશ્વરભાઈ પટેલ સહપ્રભારી બનાવવામાં આવ્યા છે। આ જવાબદારી જે પ્રમાણે સોંપવામાં આવી છે ખૂબ જ સમજી અને વિચારીને આવનારા સમય માટે જવાબદારીઓ આપવામાં આવી છે, કારણ કે જે પ્રમાણે આવનારા સમયમાં વિધાનસભાની પણ ચૂંટણીઓ આવી રહી છે તેને જોતા અત્યારથી જ સક્રિય થતાની સાથે જ આ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે। મહત્વનું છે કે છેલ્લા ઘણા સમયથી સતત નામોને લઈને પણ ચર્ચાઓ કરવામાં આવી રહી હતી અને આ તમામની વચ્ચે ભાજપે હવે જાહેર કરી છે પ્રભારીઓની યાદી। તો બીજી તરફ તમને જણાવી દઈએ કે જે પ્રમાણે નામો અત્યારે સામે આવ્યા છે, ગુજરાતના પ્રદેશ પ્રભારી બન્યા છે તરુણ અને બીજી તરફ જગદીશ ઈશ્વરભાઈ પટેલને સહપ્રભારી બનાવવામાં આવ્યા છે। અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા અને મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે। વધુ माहिती साथ संवाददाता वैभव श्रीवास्तव अपनी साथ लाइव जुड़ाई गया है। वैभव, अभी चर्चा ही हो रही थी और इसी बीच दो नामों की जाहिरात हो चुकी है, क्या कुछ खास जानकारी? बिल्कुल लवलीन, देखिए जिस तरह से बात किया ही जा रहा था कि नए लोगों की जो है लिस्ट जारी हो सकती है, सह प्रभारी और प्रभारी की। इसमें 3 राज्यों को उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात की जो है लिस्ट वो जारी की गई है। अगर गुजरात की बात किया जाए तो गुजरात में जो प्रभारी होंगे वो तरुण चुग उनको प्रभारी बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। और वहीं पंजाब की बात किया जाए तो सतीश पुनिया को जो है वो प्रभारी बनाया गया है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में प्रभारी और सह प्रभारी दोनों की नियुक्ति हो चुकी है। अगर देखा जाए तो विनोद तावड़े ये काफ़ी चर्चित रहे हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में इनका नाम होना तय माना जा रहा था क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार इनकी चर्चा की जा रही थी। अगर सह प्रभारी की बात किया जाए तो जगदीश पटेल का भी नाम जो है ये रखा गया है। और देखा जाए तो जिस तरह से इलेक्शन को लेकर, क्योंकि 2027 में जिन 5 राज्यों में चुनाव है उनको लेकर जो है लगातार बीजेपी जो है अपनी नींव और भी ज़्यादा मजबूत कर रही है। उन सभी जगहों पे जहां पे बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत वोट परसेंट कम हुए हैं या फिर कमजोर दिखती नजर आ रही है, तो ऐसे स्थिति में अभी से ही जमीनी स्तर और मजबूत करने पे लगी हुई है। और लगातार देखने को मिल रहा है कि नए नए एक्सपेरिमेंट बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो प्रभारी सह प्रभारी के बाद जल्द ही कैबिनेट की विस्तार भी होगी और 22 तारीख को बीजेपी की तरफ से एक बड़ा चौंकाने वाली खबर भी निकल के सामने आ सकती है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ कि वो 22 तारीख को क्या क्या निकल के सामने आएगा। हो सकता है क्योंकि देखा जाए तो कैबिनेट का जो रिशफल होना है उसके नाम की जाहिरात भी किया जा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जल्द ही बीजेपी लगातार जो है नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही है और आने वाले जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी जो रण है वो और भी मजबूत करने पे लगी हुई है। जी बिल्कुल वैभव, जिस तरह से हम देखते हैं तो एक बैलेंस बनाया जाता है हर राज्य की। जब हम बात कर रहे हैं तब बीजेपी एक बैलेंस बना के चलती है। उसी बीच गुजरात की जब हम बात कर रहे हैं तो गुजरात में आने वाले समय में इलेक्शन को लेके किस तरह से ये बैलेंस बनाया जा रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल लवलीन, अगर गुजरात की बात कर लिया जाए तो क्योंकि पिछले इलेक्शन में बीजेपी की जो वोट परसेंट था वो 3% जो है वो कम हुआ था। तो ऐसे स्थिति में बीजेपी बिल्कुल नहीं चाह रही है, जो उनका खुद का जो गढ़ है गुजरात बीजेपी का गढ़ है, तो ऐसे स्थिति में उनका किसी भी प्रकार से जो है वोट परसेंट वो घटे। और नए नए एक्सपेरिमेंट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नए युवाओं को जो है बीजेपी अपने चाहे वो सीएम हो के पद पे लाना चाह रही हो या कार्यकर्ताओं के या प्रवक्ताओं के, तमाम इन सब चीज़ों को लेकर जो बीजेपी लगातार एक्सपेरिमेंट कर रही है। हालांकि एक्सपेरिमेंट काफ़ी सफल भी हुआ, चाहे वो आप
आप इसको देखिए, दिल्ली में देख लिया, रेखा गुप्ता को लाया गया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया, वो भी सफल रहा है। तो आने वाले समय पे खासकर गुजरात में क्या बड़ा उलटफेर हो सकता है, इसकी काफी संभावना देखने को मिल सकती है। हालांकि इस पे लगातार चर्चा की जा रही है, मंथन की जा रही है नितिन नवीन के साथ। अब ये देखा जाए तो जो गुजरात के उप मुख्यमंत्री हैं हर्ष भाई संघवी, वो भी दिल्ली पहुंचे थे। इसके अलावा भी कई बार लगातार मीटिंग हुई है। खुद सीएम भूपेंद्र भाई पटेल भी पिछले 2 महीने पहले जब अमित शाह पीएम मोदी से और नितिन नवीन से मुलाकात किए थे। कहीं ना कहीं बीजेपी जो अपना किला है वो किसी भी प्रकार का जो है वो कमजोर नहीं करना चाह रही है। हालांकि अभी जब उपचुनाव हुए थे तो ऐसे स्थिति में जो बिहार का बांकीपुर सीट था उस पर भी नितिन नवीन ने वो सीट छोड़ी थी और वो बीजेपी के हाथ से फिसल गई। तो बीजेपी बिल्कुल नहीं चाह रही है कि अब इस तरह का कोई भी सीट उनके हाथ से जाए, और बल्कि जो सीट उनके पास नहीं है, जहां जहां बीजेपी कमजोर है, वहां और कैसे मजबूत किया जा सके, इन सभी चीजों पे रणनीति बनाई जा रही है, मंथन किया जा रहा है और एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। हालांकि इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि महिलाओं को ज्यादा सीट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल। और तरुण चुग के नाम पर मोहर लगी प्रभारी तरीके, कैसा कनेक्शन आप देख रहे हैं और कैसी जवाबदारी? देखिए, अगर तरुण चुग की बात किया जाए तो वो काफ़ी लंबे समय से बीजेपी के साथ रहे हैं। उनका वर्चस्व भी काफ़ी अच्छा रहा, खासकर अगर बिहार में बात कर लिया जाए या फिर आसाम में, दोनों जगह में उन्होंने अच्छा काम भी किया था। तो ऐसी स्थिति में गुजरात में, क्योंकि तरुण चुग गुजरात में काफ़ी फैमिलियर हैं और नितिन नवीन के संपर्क में लगातार रहे हैं, और सूत्रों की माने तो बीजेपी के जो संगठन है उससे में काफ़ी योगदान इनका रहा है। चाहे जगदीश विश्वकर्मा, क्योंकि गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसे में उनके भी संबंध तरुण चुग से काफ़ी अच्छे हैं। तो और जो रणनीति कहीं ना कहीं तैयार की जा रही है और उस पर कहीं ना कहीं योगदान तरुण चुग का भी देखने को मिल सकता है। हालांकि आप क्योंकि प्रभारी बनाए गए हैं, तो ऐसे स्थिति में आगे किस तरह से तरुण चुग के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी देखने को मिल सकती है 2027 के इलेक्शन में। जी બિલકુલ વૈભવ, ધન્યવાદ જાણકારી કે સાથ જોડને કે લીએ। અપડેટ આપસે લેતે રહેંગે। તો અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા અને મહત્વપૂર્ણ સમાચાર છે, જે પ્રમાણે અત્યારથી જ તૈયારીઓ ભાજપ દ્વારા કરી દેવામાં આવી છે। તરુણ ચુગની ગુજરાત ભાજપના પ્રભારી તરીકેની પસંદગી કરવામાં આવી છે। છેલ્લા ઘણા સમયથી સતત કામગીરી અને સક્રિય એક કાર્યકર્તાની જેમ તેઓ કામ કરીને સતત આગળ વધતા નજરે પડ્યા। અને હવે બીજી તરફ જે પ્રમાણે તમામ લોકોને જવાબદારી સોંપવામાં આવી રહી છે, અમુક નવા ચહેરાઓને પણ સ્થાન આપીને પ્રાધાન્ય આપી શકાશે અને બીજા કેટલાય એવા નામો છે જેમની જાહેરાત થશે। જેમ કે આપણે સતત જોતા આવ્યા છીએ કે ભાજપમાં દર વખતે કંઈક નવા જૂનીના એંધાણ દેખાતા જ હોય છે, કંઈક અલગ પ્રેઝન્ટ કરતી બીજેપી દેખાતી હોય છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં કંઈક નવું સરપ્રાઇઝ દર વખતે મળતું હોય છે અને આ વખતે પણ જે પ્રમાણે એક નામની જાહેરાત અત્યારે કરી દેવામાં આવી છે ભાજપના પ્રભારી તરીકે, જ્યારે તરુણ ચુગની પસંદગી કરવામાં આવી છે। હવે અલગ નામોની પણ જો કે જાહેરાત થઈ શકે। આ તમામની વચ્ચે અત્યારે એવા સમાચાર પણ છે કે મહિલાઓને પણ આ વખતે પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે, કારણ કે સતત મહિલા સશક્તિકરણની વાતો પણ થઈ છે। આવનારા સમયમાં અલગ અલગ રાજ્યોમાં પણ જે પ્રમાણે ચૂંટણી થવાની છે અને તેને જોતા ગુજરાતમાં ખાસ કરીને ભારતીય જનતા પાર્ટી સક્રિય થઈને અલગ અલગ મોરચે તમામ લોકોની સાથે વાતચીત થઈ શકે, કનેક્શન વધારવાનો ખાસ કરીને પ્રયત્ન છે। એટલા જ માટે જે પ્રમાણે આખું નેટવર્ક ઊભું કરવામાં આવી રહ્યું છે અને તમામ નવા ચહેરાઓને પણ સ્થાન આપવામાં આવી રહ્યું છે। ક્યાંક જે જૂના જોગીઓ છે, સતત જે કામગીરી કરતા બીજેપીમાં જોવા મળ્યા છે, તેમને પણ સ્થાન આપવામાં આવી શકે છે। છેલ્લા ઘણા સમયથી આ સમગ્ર મુદ્દે ચર્ચાઓ થઈ રહી છે, આત્મચિંતન કરવામાં આવી રહ્યું છે, એક બાદ એક બેઠકોનું પણ આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે અને છેલ્લી ઘડીએ હવે બીજી તરફ નામોની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી રહી છે। આપણી સાથે TV13 ગુજરાતીના CEO દીપક રાજાણી જોડાયા છે। સર, સ્વાગત છે આપનું TV13 ગુજરાતીમાં। તરુણ ચુગ ગુજરાતના નવા પ્રભારી તરીકે તેમને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે, શું કહેશો? બિલકુલ લવલીના ગુજરાત ભાજપ માટે ખૂબ મહત્વના સમાચાર છે। હું આપને જણાવી દઉં કે ગુજરાત ભાજપના પ્રભારી તરીકે ભૂપેન્દ્ર યાદવે લગભગ 5 થી 7 વર્ષ સુધી સેવા આપી હતી અને ભૂપેન્દ્ર યાદવ પણ નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહના ખૂબ વિશ્વાસુ માનસ વ્યક્તિ માનવામાં આવતા હતા અને લાંબા સમય સુધી તેમણે ગુજરાતના પ્રભારી તરીકે સેવા આપ્યા પછી બીજા એક મહત્વના વિશ્વાસુ
એવા તરુણ ચુગને ગુજરાત ભાજપની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. તરુણ ચુગ સરકાર અને સંગઠન બંનેમાં કામ કરી ચૂકેલા ભાજપના બહુ વરિષ્ઠ આગેવાન છે. નરેન્દ્રભાઈ અને અમિતભાઈ અને ભાજપની જે સિનિયર નેતાગીરી છે એમની બહુ નજીક છે. કારણ કે આપણે એ સમજવું પડે કે ગુજરાતને દેશના રાજકારણમાં ખૂબ મહત્વ મળી રહ્યું છે. કારણ કે જે સરકારમાં બેઠેલા બે મહત્વના વ્યક્તિ નંબર 1 અને નંબર 2 એ ગુજરાતથી આવે છે. એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું નેતૃત્વ ગુજરાતને બહુ ગંભીરતાથી લઈને સારા અને કર્તવ્યનિષ્ઠ લીડરોને ગુજરાતની જવાબદારી સોંપતા હોય છે. જેના ભાગરૂપે ભૂપેન્દ્ર યાદવના સ્થાને તરુણ ચુગની પસંદગી કરાઈ છે. તરુણ ચુગ ટૂંક સમયમાં ચાર્જ સંભાળીને ગુજરાતની મુલાકાતે આવશે અને તમામ ભાજપના સંગઠનના લોકોને મળશે. આ વાત થઈ તરુણ ચુગને લઈને, પરંતુ ગઈકાલે જે અમરાઈવાડીના પૂર્વ ધારાસભ્ય ને જે રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે જગદીશ પટેલને, એમને પણ ઉત્તર પ્રદેશ જેવા મોટા રાજ્યના સહપ્રભારી તરીકે મૂકવામાં આવ્યા છે. એટલે ગુજરાતનું રાષ્ટ્રીય સ્તરે મહત્વ વધ્યું છે એ બહુ સિગ્નિફિકન્ટ છે. લવલીન, ગઈકાલે 4 મોટા આગેવાનોને નીતિન નબીનની ટીમમાં સ્થાન મળ્યું, તો એવી જ રીતે આજે નવા આપણને ગુજરાત ભાજપના પ્રભારી મળ્યા છે. તો બીજી બાજુ ગુજરાત ભાજપના આગેવાન અને માજી ધારાસભ્ય જગદીશ પટેલને ઉત્તર પ્રદેશ જેવા મોટા રાજ્યના સહપ્રભારી બનાવવામાં આવ્યા છે. લવલીન, બિલકુલ. અને જ્યારે તેમને હવે જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે, આવનારા સમયમાં ગુજરાતમાં કઈ રીતે આ સંગઠન સતત મજબૂત થશે, કઈ રીતે આપ આખી પરિસ્થિતિને જોઈ રહ્યા છો, કારણ કે તેમના નામની પસંદગી અત્યારે કરવામાં આવી છે? બિલકુલ લવલીન, કે ગુજરાત ભાજપનું જે સંગઠન છે એ ખૂબ જ મજબૂત છે. કારણ કે જે પાયા પહેલેથી મજબૂત હતા એને વધુ સુદૃઢ બનાવ્યા હતા નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને અમિતભાઈ શાહે, કે જેઓ ત્યારે તેઓ ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી હતા અને ગૃહમંત્રી હતા. ત્યારથી જે ભાજપ છે કોઈ ભાજપને ચેલેન્જ કરી શક્યું નથી. 35 વર્ષથી ગુજરાતમાં ભાજપની સરકાર ચાલે છે. બીજી કેટલી પાર્ટીઓએ પ્રયાસો કર્યા, પરંતુ દરેક પાર્ટીઓને નિષ્ફળતા મળી. કોંગ્રેસ ઊભી થઈ શકી નથી. એવા સંજોગોમાં એક કર્તવ્યનિષ્ઠ પ્રભારીની વિદાય થાય છે, તો બીજી બાજુ એક કાર્યદક્ષ પ્રભારીને ગુજરાતમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. એટલે ભાજપ કેટલું માઇક્રો પ્લાનિંગ સાથે સારા વ્યક્તિની પસંદગી કરે છે એ તરુણ ચુગની પસંદગી ઉપરથી ફલિત થાય છે. જે આપનો સવાલ છે કે ભાજપનું સંગઠન કઈ રીતે કામ કરશે, તો ભાજપનું સંગઠન અહીં મજબૂતાઈથી આગળ વધી રહ્યું છે. કોઈ જગ્યાએ ભાજપ સામેવાળા લોકોને ચાન્સ આપતું જ નથી. કોઈ એકદમ એવી સજ્જડ વ્યવસ્થા સાથે ભાજપ અહીં ચૂંટણીનું રાજકારણ હોય કે આપણે સંગઠનની વાત હોય કે આંદોલનાત્મક કાર્યક્રમોની વાત હોય, ભાજપ હંમેશા આગળ રહેતું હોય છે. ત્યારે મને એવું લાગે છે કે તરુણ ચુગની જે પસંદગી છે એ એકદમ પરફેક્ટ પસંદગી થઈ છે. ભૂપેન્દ્ર યાદવે 5-7 વર્ષ સુધી અહીં ફરજ બજાવ્યા પછી હવે એમના જેવા જ એક સનિષ્ઠ આગેવાનને ગુજરાત ભાજપના પ્રભારીની જવાબદારી સોંપી છે. એટલે બહુ ક્લિયર કટ છે કે ભાજપનું સંગઠન વધુ મજબૂત થશે. લવલીન, બિલકુલ આભાર આપ સાથે જોડાયા તે બદલ. તો જે પ્રમાણે ગુજરાતના પ્રભારી તરીકે તરુણ ચુગની નિમણૂક કરવામાં આવી છે અને હવે રાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ એક બાદ એક અલગ અલગ નામોની ચર્ચાઓ જે પ્રમાણે ચાલી રહી હતી તેમના નામોની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી રહી છે. જો કે આવનારા સમયમાં સંગઠનને વધુ મજબૂત કરવા માટે અને માઇક્રો લેવલની જ્યારે પ્લાનિંગ કરવામાં આવી રહી છે, બહુ જ સમજી વિચારી અને નામોની જાહેરાત કરવામાં આવી રહી છે. વધુ માહિતી સાથે એસોસિએટ એડિટર સોનલ અનડકટ આપણી સાથે લાઈવ જોડાયા છે. સોનલ, જે પ્રમાણે નામની અત્યારે જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે ગુજરાતના પ્રભારી તરીકે, સૌથી પહેલા શું છે આપની પ્રતિક્રિયા, શું કહેશો? જી, મહત્વનું છે કે ભૂપેન્દ્ર યાદવ ગુજરાતના જે પ્રભારી તરીકે સેવા આપી રહ્યા હતા, જ્યારે CR પાટીલ અધ્યક્ષ પદે હતા ગુજરાતના, એ સમયથી તેમનો જે આ કાર્યકાળ છે તે લગભગ શરૂ થયો હતો અને ભૂપેન્દ્ર યાદવ પ્રભારી તરીકે ગુજરાતના રહ્યા. હાલ તેઓ કેન્દ્રીય પર્યાવરણ મંત્રી તરીકે કાર્યરત છે. મહત્વનું છે કે ભૂપેન્દ્ર યાદવ જ્યારે પ્રભારી હતા એ સમયે CR પાટીલ અધ્યક્ષ પદે હતા અને એ દરમિયાન જે ચૂંટણીઓ આયોજિત થઈ તેમાં ભાજપને સૌથી વધુ બેઠકો અપાવવાનો રેકોર્ડ અને સાથે સાથે જ સૌથી વધુ જે લીડથી ભાજપ જીત્યું છે એ તમામ જે સિદ્ધિઓ છે તે ભૂપેન્દ્ર યાદવના પ્રભારીપણાના વડપણ હેઠળ ગુજરાતને મળી હતી અને CR પાટીલના અધ્યક્ષ પદે આ સિદ્ધિઓ જે છે તે ગુજરાતને મળી હતી. અને હવે મહત્વનું છે કે ગુજરાતના પ્રભારી તરીકે તરુણ ચુગની પસંદગી કરવામાં આવી છે. તેઓ સાંસદ છે રાજ્યસભાના અને હવે તેમની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. ટૂંક સમયમાં જ તરુણ ચુગ જે છે તેઓ
ગુજરાત આવશે અને ગુજરાતના જે નવનિયુક્ત પ્રમુખ છે, ખાસ કરીને જગદીશ વિશ્વકર્મા જે તાજેતરમાં નિમણૂક પામે છે, તેમની સાથે તેઓ મુલાકાત કરશે અને સાથે સાથે જ પ્રદેશના જે હોદ્દેદારો છે તેમની સાથે પણ તેઓ મુલાકાત કરશે. મહત્વનું છે કે હવે જે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ છે નીતિન નબીન, તેમના તરફથી એક પછી એક જે નિમણૂકો છે તે જાહેર કરવામાં આવી રહી છે અને તેમાં ગઈકાલે જે જાહેરાતો થઈ તેમાં 13 રાષ્ટ્રીય ઉપપ્રમુખ અને 16 સચિવોની જે પસંદગી છે તે કરવામાં આવી છે, તેમના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આજે વધુ એક વખત પ્રભારીઓ જે નિમવામાં આવ્યા છે તેમાં ઉત્તર પ્રદેશમાં મહત્વની જવાબદારી ગુજરાતના જે જગદીશ પટેલ છે, જેઓ પૂર્વ ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા છે અમરાઈવાડીના, ગઈકાલે તેમને રાષ્ટ્રીય મંત્રી તરીકેની જવાબદારી છે તે સોંપવામાં આવી હતી અને હવે આજે વધુ એક વખત તેમને ઉત્તર પ્રદેશ જે સૌથી મોટું રાજ્ય ગણાય છે દેશનું અને તેમાં પણ ચૂંટણી આવી રહી છે તે સંદર્ભમાં તેમને સહપ્રભારીની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. આ પ્રકારે ગુજરાતના સંદર્ભમાં જો વાત કરીએ તો 2 મહત્વની નિમણૂકો આજે ભાજપ તરફથી જાહેર કરવામાં આવી છે, જેમાં પ્રભારી તરીકે તરુણ ચુગની નિમણૂક કરવામાં આવી છે અને સહપ્રભારી ઉત્તર પ્રદેશના સહપ્રભારીની જે જવાબદારી છે તે રાષ્ટ્રીય મંત્રી બની ચૂકેલા જે જગદીશ પટેલ છે તેમને સોંપવામાં આવી છે. આ પ્રકારે કહી શકાય કે ગઈકાલે પણ જે નિમણૂકો જાહેર થઈ તેમાં ગુજરાતના 4 મહત્વના ચહેરા ને જે સ્થાન છે તે આપવામાં આવ્યું હતું અને આજે વધુ એક વખત ગુજરાતના પ્રભારી તરીકે તરુણ ચુગ નિમાયા છે. જગદીશ પટેલને ઉત્તર પ્રદેશના જે સહપ્રભારી છે તે બનાવવામાં આવ્યા છે. મહત્વનું છે કે લવલીન આ જે કંઈ પણ નિમણૂકો થઈ રહી છે, ભાજપ હંમેશા એડવાન્સ પ્લાનિંગમાં માનતો હોય છે. ચૂંટણી હોય કે ન હોય પણ વર્ષભર ઇલેક્શન મોડમાં રહેનારો પક્ષ છે ભાજપ અને તે સંદર્ભમાં આ નિમણૂકો સૌથી મહત્વની ગણી શકાય અને જે અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે તે એ છે કે જે 5 રાજ્યોમાં આવનારા દિવસોમાં ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી છે, 2027માં ગુજરાતમાં ચૂંટણી આયોજિત થવા જઈ રહી છે, તો અગાઉથી જ તેનું જે માઇક્રો પ્લાનિંગ છે તે કરવામાં ભાજપ હંમેશા માનતો આવ્યો છે અને તે સંદર્ભમાં 5 રાજ્યોની જે ચૂંટણીઓ છે તેને ધ્યાનમાં રાખી અને આ તમામ નિમણૂકો જે છે તે કરવામાં આવી હોવાનું પણ એક અનુમાન હાલના તબક્કે લગાવવામાં આવી રહ્યું છે અને તે સંદર્ભમાં એવું માની શકાય કે તરુણ ચુગ હવે જ્યારે નવા પ્રભારી તરીકે જાહેર થઈ ચૂક્યા છે ત્યારે ટૂંક જ સમયમાં બહુ ઝડપથી તેઓ ગુજરાતની મુલાકાત લઈ અને ગુજરાતનું સમગ્ર પ્રદેશનું જે માળખું છે તેને ચૂંટણીની તૈયારીઓની દિશામાં દોડતું કરશે. અત્યારે પણ જો કે પ્રદેશ ગુજરાત જે છે તે ઓલરેડી ઇલેક્શન મોડમાં ચાલી રહ્યો છે. દરેક જગ્યાએ જે પ્રદેશ અધ્યક્ષ છે તે પ્રવાસ કરી રહ્યા છે, લોકોને મળી રહ્યા છે, લોકોની જે માગણીઓ અને સમસ્યાઓ છે તે જાણી રહ્યા છે. પણ મહત્વનું છે કે હવે જ્યારે તરુણ ચુગને પ્રભારી તરીકે નિમવામાં આવ્યા છે તો બહુ જ ટૂંક જ સમયમાં તેઓ ગુજરાત આવશે અને તમામ જે ચૂંટણીલક્ષી કહી શકાય કે એક આખો જે રોડમેપ છે તે તૈયાર કરશે અને ગુજરાતને વધુ એક ચૂંટણી જે 2027માં આયોજિત થવા જઈ રહી છે તેમાં ભવ્ય સફળતા મળે તે દિશામાં પ્રદેશ પ્રભારી અને સાથે સાથે જ પ્રદેશ અધ્યક્ષ જે છે તે એક સાથે મળી અને આગળ ઉપર કામ કરશે તેવું હાલના તબક્કે લાગી રહ્યું છે. સાથે સાથે જે પણ મહત્વનું છે કે ગઈકાલે જે સાંસદ હેમાંગ જોશી છે તેમને પણ યુવા અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા છે, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા છે. તેઓ પ્રદેશ અધ્યક્ષ હતા ઓલરેડી યુવા મોરચાના અને હવે તેમને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા છે. તો એક રીતે જોવા જોઈએ તો રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ હવે ગુજરાતનું નેતૃત્વ જે છે તે સંગઠનમાં રાષ્ટ્રીય સંગઠનમાં આગળ વધી રહ્યું છે. ઉપાધ્યક્ષ તરીકે પણ વર્ષા દોશીને નિમણૂક ગઈકાલે જાહેર કરવામાં આવી છે. આ પ્રકારે અગાઉ જો ઉપાધ્યક્ષ તરીકેની તેમની નિમણૂકની વાત કરીએ તો અગાઉ 2 ઉપાધ્યક્ષ પણ ગુજરાતમાંથી જઈ ચૂક્યા છે, પુરુષોત્તમ રૂપાલા અને ભાવનાબેન ચીખલિયા અગાઉ ઉપાધ્યક્ષ પદ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ભોગવી ચૂક્યા છે અને આ ત્રીજા વર્ષાબેન દોશી જે છે તેમને નિમણૂક આપવામાં આવી છે. આ પ્રકારે ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ જે છે તે સતત રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ વધી રહ્યું છે અને આગામી દિવસોમાં મોદી શાહની જોડી જે છે તે તેમના રોડમેપ પર ગુજરાતને હવે કઈ દિશામાં લઈ જાય છે તે વધારે જોવાનું રહેશે. કેમ કે તરુણ ચુગ હવે જ્યારે પ્રભારી તરીકે નિમણૂક પામ્યા છે તો બહુ ઝડપથી હવે ગુજરાત વધુ એક વખત ચૂંટણીલક્ષી જે તેનો એજન્ડા છે તેની તરફ આગળ વધશે. જી બિલકુલ આભાર સમગ્ર માહિતી સાથે જોડાવા બદલ. તો જે પ્રમાણે નામની જાહેરાત થઈ છે બહુ જ બહોળો અનુભવ ધરાવતા અને બીજી તરફ હવે આવનારા સમયમાં તેઓ ગુજરાતમાં ક્યારેય પણ પહોંચી શકે છે. જવાબદારી જે પ્રમાણે તેમને આપવામાં આવી છે, વધુ એકવાર જે પ્રમાણે અલગ અલગ નિમણૂક અહીંયા કરવામાં આવી રહી છે, આવનારા સમયમાં ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને નવા નામોની જાહેરાત કરવામાં આવી રહી છે. એક માઇક્રો લેવલની જે પ્લાનિંગ છે તે ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી અત્યારે કરવામાં આવી રહી છે.